So good evening, everyone. We are back for another session of MCQ's explanation. So we are going to talk about yesterday's tests explanation. Please mute your mics. Let's start with the polity questions. Simple questions. How many Lok Sabha constituencies are present in India? Uh, the reason why I ask this question is because do not get confused with the number of seats with the constituencies. Constituencies here means like how many geographical constituencies you have divided in India. So for each constituency, you will have one MP who are elected here. That is the meaning of constituency. So remember this point here. Constituencies like are like geographically you have divided India into 543 constituencies as of now. The constitution outlines 550 members, of course, but as of now we have around like 543. We had two Anglo-Indian members, but they were not given any constituency as such. They were just nominated by the president. But now, by 104th constitutional amendment, we have removed even these two Anglo-Indian seats as well. We are left with, of course, 443 constituencies only. So originally the constitution also grants 550 members, out of which we have 530 members from the states and up to 20 members from union territories. These numbers keep changing. Do not worry about that. So just for the sake of understanding, I asked this question because you are dealing with NCRT chapter. So the questions will also be very basic గానే ఉంటాయి questions. మనం డీల్ చేసే 9th class chapter కాబట్టి మీకు మరీ అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వలేను exam కి. So we have to go as per one plan. And Article 80 of the Constitution lays down. Here I asked maximum strength. Here I did not ask maximum strength here. I asked at present how many are there in India. Maximum strength which has been allotted as per Article 80 is for the Rajya Sabha we are giving 250 seats. But out of that the present strength is now 245 only, out of which 233 are appointed from the states. అంటే మన స్టేట్స్ నుంచి మనం 233 ఎంపీస్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. రీసెంట్ గా కూడా మనం చూసుకుంటే రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి. అంటే రాజ్యసభ పర్మనెంట్ హౌస్ కాబట్టి for every 2 years you will have this, always vacancies will come. So you have to fill up those vacancies. So in order to fill up those vacancies, you conduct the elections. Unlike the Lok Sabha elections where you have to dissolve the entire house, only then you will be able to conduct the elections. Exceptional reasons ఎలా ఉన్నాయంటే ఎవరైనా చనిపోతే అప్పుడు మనం బై ఎలక్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, బై ఎలక్షన్ క్యాన్ బి డన్ ఇఫ్ సంబడి హ్యాస్ సడన్లీ డైడ్ or somebody has got suddenly disqualified as an MP and no longer is the MP of the particular state. అలాంటి అత్యవసర పరిస్థితులు తప్ప లోక్సభలో జనరల్ గా జరిగే ఎలక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ప్రతి 5 years లో ఒకసారి జరుగుతాయి ఎలక్షన్స్. కానీ రాజ్యసభ పర్మనెంట్ హౌస్ కాబట్టి the members keep retiring for every 2 years, and for those vacancies we are going to fill the seats. So 233 are from states, and of course union territories of Delhi and Puducherry also have. Delhi has around 3 Rajya Sabha seats. Puducherry has 1. So many small states like Manipur, Meghalaya, Sikkim, they also have 1 Rajya Sabha seat each. And Telangana state has 7 Rajya Sabha seats. So depending on the population, they decide this criteria. ఎవరికి ఎన్ని సీట్స్ కావాలని చెప్పేసి జనాభా లెక్కల ద్వారా వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. సో పాపులేషన్ క్రైటీరియా ప్రకారం ఎవరికి ఎన్ని సీట్లు ఇవ్వాలని చెప్పి డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ నామినేషన్ మాత్రం 12 members క్యాన్ బి నామినేటెడ్ టు రాజ్యసభ. వాళ్ళు ఏదైనా ఫీల్డ్ లో కావచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫీల్డ్సే కాకుండా లిటరేచర్, సైన్స్, ఆర్ట్, సోషల్ సర్వీస్, యూజువల్లీ ఇలాంటి ఫీల్డ్ లో పనిచేసే వాళ్ళని మనం ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ అపాయింట్ ఆర్ నామినేట్ దీస్ పర్టికులర్ ఎంపీస్. కానీ Sachin Tendulkar is belonging to neither of these particular things. So the explanation that was offered was ఖచ్చితంగా ఈ ఫీల్డ్ లోనే చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా ఎక్సెప్షనల్ గా ఎక్స్పర్ట్స్ లాంటి వాళ్ళ ఫీల్డ్ లో ఎక్స్పర్ట్ లాగా ఉంటే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ని, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ప్రెసిడెంట్ ఆ పర్సన్ ని రాజ్యసభకి నామినేట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. నౌ థర్డ్ క్వశ్చన్. Council of Ministers are collectively responsible to hear the lower house, which is the Lok Sabha.
అంటే లోక్సభని మనం ఏమంటాం, పీపుల్స్ హౌస్ అంటాం మనం. ఎందుకంటే జనాలు డైరెక్ట్ గా ఎన్నుకునేది లోక్సభ ఎంపీస్ మాత్రమే. సో పీపుల్ విల్ చూస్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ లోక్సభ. కానీ రాజ్యసభ ఎంపీస్ ని ఎన్నుకునే వాళ్ళు ఎవరు? మన స్టేట్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎన్నుకునే వాళ్ళు రాజ్యసభ ఎంపీస్. మనం రాజ్యసభ ఎంపీస్ ని మనం ఎన్నుకోవట్లేదు డైరెక్ట్ గా మనం ఎన్నుకునేది లోక్సభ ఎంపీస్ మాత్రమే. కాబట్టి అందులో దానికి రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటారు ఎవరు? ఎగ్జిక్యూటివ్. హూ ఇస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ హియర్? ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. అంటే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ is of course the head of the council of ministers. So ultimately they are responsible to the Lok Sabha. Okay, 75 article clause 3 డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు మనకు వద్దు కాబట్టి నేను మరీ డీటెయిల్స్ లో వెళ్ళట్లేదు, 9th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ కాబట్టి. బట్ అప్పుడప్పుడు కొన్ని చెప్పుంటే ఏం కాదు. ఆర్టికల్ 75 clause 3 అంటే కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లోక్ సభ. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ ఇస్ ఇండివిజువల్లీ వాళ్ళు ఎవరికి రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటారు? ఇండివిజువల్లీ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద ప్రెసిడెంట్. ఒక మినిస్టర్ ఇండివిజువల్ గా చూసుకుంటే, కలెక్టివ్ గా చూసుకుంటే లోక్సభకి రెస్పాన్సిబుల్. అదే ఇండివిజువల్ గా ఒక మినిస్టర్ ఎవరికి రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ప్రెసిడెంట్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ అ హెడ్ కాబట్టి మన ఇండియాలో తీసుకునే అన్ని డెసిషన్స్ ప్రెసిడెంట్ పేరు మీద మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఒకవేళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఎవరైనా మినిస్టర్ నచ్చకపోతే డైరెక్ట్లీ హీ మే ఆస్క్ ద మినిస్టర్ టు స్టెప్ డౌన్. లేదు అతను వినట్లేదు అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ గో అండ్ టెల్ ద ప్రెసిడెంట్ ఐ వాంట్ టు డిస్మిస్ దిస్ సో అండ్ సో మినిస్టర్. సో దట్ మీన్స్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏ మినిస్టర్ విల్ హోల్డ్ ద ఆఫీస్ అంటిల్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. అంటే ప్లెజర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఆ మినిస్టర్ ఒకవేళ he is not happy with the minister, then the prime minister will tell the president please dismiss him. So the minister is gone. So individual గా మనం చూసుకుంటే మినిస్టర్ is responsible to the president. కలెక్టివ్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే the council of ministers are responsible to the lower house of the parliament. So article 75 clearly says that they are collectively responsible to the Lok Sabha. So they own joint responsibility for all their acts. ఒకవేళ అపోజిషన్ పార్టీ సఫిషియెంట్ నంబర్స్ తో ఒక మోషన్ పాస్ చేసి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ తీసుకొని వస్తే మా గవర్నమెంట్ లో కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది అని అపోజిషన్ వాళ్ళు ఈ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పాస్ చేయడం జరిగితే లోక్సభలో ఆ గవర్నమెంట్ పడిపోతుంది. ద గవర్నమెంట్ విల్ కొలాప్స్. ఎ న్యూ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ ద ఆఫీస్. నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అంటే మాకు ఈ గవర్నమెంట్ లో కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది అండ్ వీ వాంట్ టు హ్యావ్ దిస్ మోషన్ పాస్డ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. సో అక్కడ సింపుల్ మెజారిటీలో అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ప్రెసెంట్ +1, ఆ హాఫ్ +1 మెజారిటీ అక్కడ వచ్చేస్తే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ లో ఆ గవర్నమెంట్ అనేది పడిపోతుంది. ఎందుకు అంటే అసలు మెజారిటీయే ప్రూవ్ చేయలేనప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ మీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ మాకు లేదు అని చెప్పినప్పుడు అది ఒకవేళ పాస్ అయిన వేళ ఖచ్చితంగా ఆ గవర్నమెంట్ పడిపోతుంది బికాస్ దే నో లాంగర్ have the majority. So when the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Ministers, all the ministers have to resign. Even the ministers who are from Rajya Sabha also have to resign. ఎందుకంటే రాజ్యసభలో ఉన్నంత మాత్రాన మీరు మినిస్టర్ కాలేరు అని లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ లోక్ సభ యూ కెన్ బి మినిస్టర్, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ రాజ్యసభ యూ కెన్ బి ద మినిస్టర్. సో మినిస్టర్ గా మీరు రిజైన్ చేయాలి తప్ప ఎంపీగా కాదు అక్కడ. ఓకే, మళ్ళీ వేరే పిఎం ఎన్నుకొని మీరు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ పర్సన్ లోక్సభలోంచే ఉండాలి అనే రూల్ లేదు యూకే లాగా. ఇండియాలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా యూ క్యాన్ బి ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఐదర్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఇందిరా గాంధీ ఇఫ్ యూ సీ, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ మన్మోహన్ సింగ్ ఆల్సో, దేవేగౌడ ఆల్సో, గుజరాత్ లాంటి వాళ్ళు చూసుకుంటే మీరు రాజ్యసభలో they were the minister, they were the members. From then they will become the prime minister. So ఇండియాలో అలాంటి రూల్ ఏమీ లేదు. ఖచ్చితంగా మీరు లోక్సభలో ఎంపీ అవుతేనే మీరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతారు అని లేదు. మన్మోహన్ సింగ్ వాజ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద రాజ్యసభ హౌస్ అండ్ మన్మోహన్ సింగ్ బికేమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ద పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ లైక్ ఇండియా, people of the country always directly elect the prime minister. No, we directly elect the MPs or we directly elect the MLAs. We do not directly elect the prime minister. మనం ఓట్ వేసేటప్పుడు బ్యాలెట్ బాక్స్ లో లేకపోతే ఈవీఎం లో ఇక్కడ పిఎం క్యాండిడేట్ అని ఉంటుందా? ఉండదు. ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ దేర్ యాజ్ ద కన్సర్న్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ పేరు ఉంటుంది. అక్కడ ఎవరైతే ఎలక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ నేమ్ అండ్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ విల్ బి దేర్. దేర్ పార్టీ సింబల్ విల్ బి దేర్ హియర్.
ఇలాగే ఉంటుంది. కానీ మనం వెళ్ళి ఓటేసేటప్పుడు మీరు ఈ ఫలానా పర్సన్ ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఎన్నుకోవాలనుకుంటున్నారా అనేది ఉండదు. సో ఇండియాలో మనం డైరెక్ట్ గా మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎన్నుకోవట్లేదు, మనం ఎంపీస్ ని ఎన్నుకుంటున్నాం, ఎమ్మెల్యేస్ ని ఎన్నుకుంటున్నాం. ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేస్ ఎక్కువగా ఉన్న పార్టీ గెలిస్తే వాళ్ళు సీఎం ఎన్నుకుంటారు. ఎక్కడైతే ఎంపీస్ ఎక్కువగా ఏదైనా పార్టీ గెలిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీజేపీ, వాళ్ళు వాళ్ళ లీడర్ మోడీని ఎన్నుకొని ప్రధానమంత్రిగా ప్రపోజ్ చేస్తారు. సో అలా జరుగుతుంది తప్ప యునైటెడ్ స్టేట్స్ లాగా జరగదు. యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో ఏముంటుంది, ఇక్కడ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు, ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ అండ్ సంబడి, ఇప్పుడు జో బైడెన్, and if somebody is there from the Green Party, they also can contest. So the votes will be given in this way here. So these people will directly vote for the president candidate. I am voting for Trump, I am voting for Biden అన్నట్టు చెప్పుకుంటారు అక్కడ యూజువల్ గా. ఇండియాలో we will not say, of course we will already know the PM candidate, కానీ ప్రతిసారి ఇలా జరగాల్సిన అవసరం లేదు. 2004 యూపీఏ ఎలక్షన్స్ గెలిచినప్పుడు చాలా మంది సోనియా గాంధీ పిఎం అవుతుందని అనుకున్నారు. కానీ అందరికి షాక్ ఏమైందంటే సడన్ గా అప్పటి వరకు ఎక్కువగా అంతగా జనాలు ఊహించలేదన్నమాట. మన్మోహన్ సింగ్ బికేమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అట్ దట్ టైమ్. ఓకే, మన్మోహన్ సింగ్. సో వీ డోంట్, అంతే ఇన్ ద సేమ్ వే మనం సీఎం క్యాండిడేట్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎలక్షన్స్ గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టం అది ఎవరికైతే సీఎం పదవి ఇస్తారో. ఇండియాలో మనం డైరెక్ట్ గా సీఎం ని డైరెక్ట్ గా పిఎం అని ఎన్నుకోం మనం. అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ ఇండైరెక్ట్లీ బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అసెంబ్లీస్. ఎస్, మన స్టేట్ అసెంబ్లీస్ లో మన ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా వాళ్ళు రాజ్యసభ ఎంపీస్ ని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది అక్కడ. సో ద సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హావ్ ఆఫర్డ్ హియర్. సో డన్. What is the consequence of passing no confidence motion? I just told you, no confidence motion passed cheste prime minister along with council of ministers should quit. Council of ministers తో పాటు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా క్విట్ చేయాల్సింది. అంటే గవర్నమెంట్ తో మాకు కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది అని నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పాస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ గవర్నమెంట్ పడిపోతుంది. మళ్ళీ కొత్తగా ఎలక్షన్స్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వేరే వాళ్ళు ఎవరికైనా మెజారిటీ ఉంటే వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ దగ్గర వెళ్ళి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలక్షన్స్ మళ్ళీ ఎప్పుడు పిలవాలంటే ఎవరు అసలు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయట్లేదు, మెజారిటీ ఎవరికి లేదు, లేకపోతే 5 years టర్మ్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, అప్పుడు ఫ్రెష్ గా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయొచ్చు. ప్రతిసారి గవర్నమెంట్ పడిపోయినప్పుడు ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ నీడ్ నాట్ కండక్ట్ ద ఎలక్షన్స్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎ గవర్నమెంట్ ఫాల్స్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అదర్ పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ మెజారిటీ, లెట్ హిమ్ గెట్ ద ఛాన్స్, let others get the chance to form the government. If everybody again, and no confidence motion is passed only in Lok Sabha, because again same example, same reason, Lok Sabha is the people's house కాబట్టి మనం వాళ్ళని ఛాన్స్ ఇస్తున్నాం, అక్కడే మనం గవర్నమెంట్ యొక్క క్రెడిబిలిటీ మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో if you are having any doubts also, you can just let me know. So far no doubts. So this is an alliance, RIC alliance, JAI alliance, ఇలా డజన్ల కొద్ది అలయన్సెస్ ఉంటాయి. అన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి క్వాడ్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు మనం చూసుకోవాలి. బేసికల్లీ ఇవేంటంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ యొక్క అలయన్సెస్. ఓకే చాట్, మధ్యప్రదేశ్ లో సేమ్ థింగ్ అయిందా అంటే, మధ్యప్రదేశ్ లో ఏమైందంటే అక్కడ అఫ్ కోర్స్ యాజ్ యూ హ్యావ్ సీన్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఎలక్షన్ జరగలేదు అక్కడ. యువర్ రైట్, కమల్నాథ్ గవర్నమెంట్ అక్కడ పడిపోయింది. ఎందుకంటే కమల్నాథ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో యూజువల్లీ ఫ్యాక్షనిజం బాగా ఉంటుంది కాబట్టి కమల్నాథ్ తో ఈ సింధియాకి వాళ్ళకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ పవర్ రిలేషన్స్ అక్కడ పడలేదు. సో సింధియా ఏం చేశారంటే, ఆల్రెడీ ఎంతో కొంత మెజారిటీతో కమల్నాథ్ గవర్నమెంట్ గెలిచింది కాబట్టి సింధియా సపోర్ట్ అప్పుడు ఉండే. కానీ సింధియాతో పాటు కొన్ని ఎమ్మెల్యేస్ అతను తీసుకొని పార్టీని వదిలేసి వెళ్ళి బీజేపీ జాయిన్ చేయడం జరిగింది. సో మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరగలేదు అక్కడ. ఏమైంది, జస్ట్ స్విచ్ ఓవర్ అయిపోయింది అక్కడ. కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ పడిపోయి బీజేపీ అక్కడ అధికారంలో వచ్చింది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ మెజారిటీ ప్రూవ్ చేసుకుంటారు. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఇక్కడ ఏంటంటే, మీరు మెజారిటీని ముందే ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మెజారిటీ క్యాన్ బి ప్రూవ్డ్ ఆఫ్టర్ యూ ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్. ముందు గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ చేయండి, తర్వాత గవర్నర్ చెప్పినట్టు ఒక 1 week or 2 weeks లోపల మీరు మీ మెజారిటీని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. మెజారిటీ ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు గవర్నెన్స్ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా ముందే మెజారిటీ ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ చేయండి, ముందు గవర్నర్ ని కలవండి, ప్రెసిడెంట్ ని కలవండి, చెప్పండి అక్కడ. వీ హావ్ టు టెల్ దెమ్ దట్ ఐ హావ్ సఫిషియంట్ నంబర్స్
and this is a list of the names, and I want to form the government. So if the president is satisfied, or if the governor is satisfied in the state, he will tell, go ahead, form the government, and he will give the oath. After that, he will tell, I am giving you 2 weeks time on the floor of the parliament or on the floor of the house. Please prove your majority. Last time, what we have seen in Karnataka, Yediyurappa government, after uh, took the charge of the government, it could not prove its majority. So Yediyurappa came and gave speech and told, I am withdrawing, I am resigning, it's over. Next, Kumaraswamy government came to power. Again, of course, some MLAs again left, and BJP came back to power again. So ugly spectacle of Indian politics we keep seeing because of this horse trading of the MLAs. That's a different discussion for a different day. But the concept is clear. I hope so. Okay. Done. Now, ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఏంటంటే మనం బేసికల్ గా షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లేకపోతే క్వాడ్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఎవరెవరైతే మెంబర్స్ గా ఉన్నారో మనం రాసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా రాసుకోవాలి. సో అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి అలయన్సెస్ కూడా మనం చూసుకుంటే మంచిదే. లైక్ ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ, ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్ ఇస్ దేర్, లాట్ ఆఫ్ సమ్మిట్స్ హ్యాపెన్, లాట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెన్. ఇండియా ఇందులో మెంబర్ గా ఉంది, ఇందులో మెంబర్ గా లేదు, ఇందులో అసోసియేట్ చూసుకోవాల్సిందే. And ఖచ్చితంగా కరెంట్ అఫైర్స్ లో అయితే you have to definitely follow in current affairs. Now, it was proposed by Russia in 1998 to counterbalance the Western alliance. As international relations లో ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, అలయన్సెస్ అప్పుడప్పుడు షిఫ్ట్ అవుతా ఉంటాయి. ఐఆర్ కంప్లీట్లీ డైనమిక్ టాపిక్. పాలిటిక్స్ అనేవి మన మన స్టేట్ లోనే చూసుకుంటే చాలా డైనమిక్ గా ఉంటాయి, కాబట్టి అదే ఇంటర్నేషనల్ లో చూసుకుంటే కూడా there will be always certain kind of ups and downs will be there. Alliances will shift and change. మొన్నటి వరకు రష్యా చైనాకి అసలు పడకుంటుండే, కానీ ఆఫ్టర్ దిస్ USA got more powerful, and USA has this cold war kind of situation happened between USA and Russia, and చైనా యొక్క రైజ్ ని USA కంట్రోల్ చేస్తుంది, కాబట్టి చైనా రష్యా వైపు వెళ్ళిపోయింది. రష్యా చైనా ఫ్రెండ్షిప్ ఇప్పుడు బాగా పెరిగిపోయింది, ఒకప్పుడు ఇద్దరు శత్రువులు. సో ఇలా మనం చూసుకున్నట్లయితే రష్యాతో ఇండియా చాలా క్లోజ్ గా ఉండే, కానీ ఈ మధ్య మనం చాలా యుఎస్ తో క్లోజ్ అయిపోయాం. వాళ్ళతో సెక్యూరిటీ అలయన్సెస్ మనం బాగా సైన్ చేయడం జరిగింది. సిస్మో అని, లెమో అని చెప్పేసి మిలిటరీ యొక్క ఫౌండేషన్ అగ్రిమెంట్స్ మనం సైన్ చేయడం జరిగింది యుఎస్ఏతో. యుఎస్ఏ కూడా ఇండియాని మేజర్ డిఫెన్స్ పార్ట్నర్ గా ప్రకటించింది. తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే రష్యాకి మార్కెట్స్ పడిపోయాయి. సో ఇండియాలో నుంచి కూడా వాళ్ళకి తక్కువ మార్కెట్ వచ్చింది, కాబట్టి రష్యా ఫైనల్లీ మేడ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ పాకిస్తాన్ ఆల్సో, అండ్ విత్ పాకిస్తాన్ రష్యా ఇస్ డూయింగ్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ ఆల్సో. సో ఇలాంటి అలయన్సెస్ మారుతా ఉంటాయి ఐఆర్ లో. సో ఆల్వేస్ డోంట్ థింక్ వన్ కంట్రీ ఇస్ ఫ్రెండ్, వన్ కంట్రీ ఇస్ ఎనిమీ, అలా ఏం ఉండదు. యుఎస్ఏ చైనా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ రిలేషన్స్ చాలా ఘోరంగా పడిపోయినాయి, కానీ ఇంకా చూసుకుంటే మనం వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆల్మోస్ట్ $700 బిలియన్ ట్రేడ్ ఇంకా ఉంది. దిస్ ఇస్ నోవేర్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ. ఇండియా యుఎస్ఏ ట్రేడ్ మహా అయితే $150 బిలియన్ ఉండొచ్చు మాక్సిమం. అదే చైనాతో యుఎస్ఏ ట్రేడ్స్ ఇంతగా ఉంది. సో వాట్సాప్ ఫేక్ ఫార్వర్డ్స్ మెసేజెస్ మనం పడిపోకూడదు. వాట్సాప్ ఇస్ క్యాన్సర్ సమ్ టైమ్స్. సో what is the, you have to, as civils aspirants, you have to always see issues as they are, not from your biases. So please always see the facts and then make a discussion. Don't think that one country is friend, other country is enemy. These alliances keep changing depending on circumstances. Okay, as a counterbalance to Western alliance, Russia proposed it, but now we know what India is doing. India is a member of Quad to contain the rise of China. Now China is a member of RIC. So చిక్కు వచ్చేసింది ఇక్కడ. యూ మే సే, సార్ ఈ అలయన్స్ వాజ్ అగేన్స్ట్ రష్యా, అగేన్స్ట్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్, అంటే యుఎస్ఏ లాంటి కంట్రీస్ కి అగేన్స్ట్ గా ఉంది. కానీ ఇండియా మాత్రం మళ్ళీ క్వాడ్ లో ఆల్రెడీ మెంబర్ ఉంది. క్వాడ్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే ఇండియా, ఇది ఇంపార్టెంట్ సెక్యూరిటీ అలయన్స్, ఇండియా, యుఎస్ఏ, జపాన్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా. దే ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ as క్వాడ్. ఇది 2007 లోనే జపాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ షింజో ఆబే అప్పుడే ప్రపోజ్ చేశాడు. ఈ మధ్య కాలంలో ఇది ఇట్ టుక్ ఇన్ టు పవర్స్. షింజో ఆబే, జాపనీస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ దిస్ క్వాడ్. అప్పుడు హిస్ ఐడియా వాజ్ క్వాడ్. తర్వాత ఈ మధ్య యుఎస్ఏ కూడా ఇండియాని వాడుకొని ఇప్పుడు చైనా యొక్క రైజ్ ని స్టాప్ చేయాలని చెప్పేసి క్వాడ్ ఆర్గనైజేషన్ నడుస్తుంది అనమాట బేసిక్ గా ఇప్పుడు. సో ఈ క్వాడ్ ఆర్గనైజేషన్ చైనాకి కొంచెం, అఫ్ కోర్స్ చైనా ఫీల్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ అస్. ఇండియా, యుఎస్ఏ, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా మెంబర్స్ ఇందులో. కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ చూసుకుంటే మొన్న జయశంకర్ దే హ్యావ్ అటెండెడ్ దిస్ సమిట్ ఆఫ్ RIC,
Russia, India and China. Of course, sorry, మన రాజ్నాథ్ సింగ్ హ్యాస్ టోల్డ్ నేను డైరెక్ట్ గా చైనాతో మీటింగ్ చేయలేదని చెప్పాడు. కానీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఉద్రిక్తలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టైంలో అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. బికాస్ దీస్ ఇష్యూస్, రిమెంబర్ ఆల్వేస్, are not always the same. Don't think that we are completely stopping the ties. Maybe sometime they will do it, but again they have to get back. Unless they find an alternative, the trade relations will continue for some time. Okay, unless it is like complete situation like North Korea, South Korea అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ rest of that, ఇప్పుడు Trump always keeps shouting against China and almost he wants to end all ties with China, but still the trade is still going on. It will take time for all these things to end. Boycott China ani manam antunnam kani almost all the things which we use are China's products. So suddenly who will replace China's products? Suddenly we can't, unless we create Indian manufacturing on par with China and very good and very competitive our exports, then India can be able to boycott China completely. Until then we are only going to give emotional calls. We will say boycott China from China phones. So it is proposed by Russia in 1998. It's the right answer. All the answers are right here. Occupies 19% of the global land, 30% GDP. It is just like Japan, America, India and Quad. ఇలాంటి గ్రూప్స్ లాగానే ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్. ఆన్సర్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. టైం ఎక్కువైపోతుంది. ఐ విల్ జస్ట్ రష్. విల్ లైక్ టు కంప్లీట్ ఇట్ ఫాస్టర్. ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ తిలారి ఫారెస్ట్ మహారాష్ట్రలో, బేసిక్గా మహారాష్ట్రలో ఎక్కువ ఉంది ఇది. సో ఈ ఫారెస్ట్ బార్డర్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, గోవా, కర్ణాటక దగ్గర ఉంది. వైల్డ్ లైఫ్ కారిడార్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్య ఏమైందంటే ఫ్యూ డేస్ అగో మహారాష్ట్ర సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాకరే హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ దిస్ పర్టికులర్ టిలారి ఫారెస్ట్ యాజ్ ఏ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్. కమ్యూనిటీ కాదు, కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్. కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ అంటే దానికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇండియాలో ఒక యాక్ట్ ఉంది, వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972. దాని ద్వారా మనం ఏదైనా ల్యాండ్ ని ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాగా మనం దాన్ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా అంటే బేసిక్ గా మనం చూసుకుంటే ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు, 4 రకాలుగా ఉంటుంది అనమాట. ఒకటి నేషనల్ పార్క్, ఇంకొకటిది వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ, ఇంకొకటి కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్, కమ్యూనిటీ రిజర్వ్. బ్రాడ్లీ చూసుకుంటే ఈ 4 పార్ట్స్ ఇండియాలో ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ కింద వస్తాయి. మొత్తం ఇండియాలో 100% వాల్యూమ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే అందులో అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 5% ఆర్ లెస్ దాన్ 5% ఆఫ్ ఇండియాస్ టోటల్ ల్యాండ్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా. మన ఇండియాలో ఉన్న ల్యాండ్ లో 100% లో 5% ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ యాక్చువల్లీ హ్యావింగ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా. సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నేషనల్ పార్క్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ, కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్, కమ్యూనిటీ రిజర్వ్, ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ని మనం ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అంటాం. వీటి రూల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అనమాట. సో సమ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ పర్మిటెడ్ హియర్, సమ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్ హియర్. అంటే ఎక్కువగా ప్రొటెక్షన్ ఉన్న ఏరియాస్ ఈ 4 మాత్రమే. టైగర్ రిజర్వ్స్ అని కొన్ని బుక్స్ లో ఇస్తారు. ఆ టైగర్ రిజర్వ్స్ కూడా ఇందులో భాగమే. కొంతమంది సెపరేట్ కేటగిరీగా టైగర్ రిజర్వ్స్ అని ఇస్తారు, కానీ ఆ టైగర్ రిజర్వ్స్ మనం బేసికల్ గా చూసుకుంటే అవి ఈ నేషనల్ పార్క్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ లోపలే వస్తాయి. అవి సెపరేట్ కేటగిరీగా తీసుకోకపోతే. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా అని చెప్పేసి. సో దీన్ని ఏం చేశారంటే వాళ్ళు కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ గా ప్రకటించారు ఈ యాక్ట్ ద్వారా. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 is correct. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? ఓకే, నో క్వశ్చన్స్. ఇది కూడా చూడండి, ఇది ఎకానమీ క్వశ్చన్. బేసికల్లీ ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట, ఇంటర్నేషనల్ కంపారిజన్ ప్రోగ్రామ్. అంటే మనం ఎకానమీస్ ని వాళ్ళ డేటా కలెక్షన్ చేసుకొని వాళ్ళ ప్రైస్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఎకానమీస్ లో వాళ్ళ ఎకానమీస్ లో ఎలాంటి మార్పులు వస్తున్నాయని చెప్పడానికి ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ మేనేజ్డ్ బై ద వరల్డ్ బ్యాంక్ అండర్ UN స్టాటిస్టికల్ కమిషన్. సో ఇట్ రిలీజెస్ పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ అండ్ ప్రైస్ లెవెల్ ఇండెక్స్. సో బోత్ ఆర్ ట్రూ. ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అన్ని కంట్రీస్ లో పర్చేసింగ్ పవర్ ఎలా ఉంది, ప్రైస్ లెవెల్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంది, అంటే మార్కెట్ రేట్ కి అనుగుణంగా వాళ్ళ ప్రైసెస్ ఎలా ఉంటున్నాయి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ రాంగ్ బికాస్ PPP is not used to compare price levels. It is rather price level index. అంటే ఇక్కడ బేసిక్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఇండియా ఇస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఇండెక్స్, థర్డ్ లార్జెస్ట్. అంటే మనం వాల్యూమ్ చూడట్లేదు, సైజ్ లో మనం ఫిఫ్త్ ఉన్నాం ఆర్ ఫోర్త్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, వీఆర్ ఫిఫ్త్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. యూకే, ఫ్రాన్స్ ని వెనక్కి నెట్టి మనం 5th పొజిషన్ లో వచ్చామంటే సైజ్ అంటే ఎంతగా ఇండియా ఎకానమీ ఉంది. అరౌండ్ లైక్ $2.94 trillion వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇన్ ఇండియా. ట్రిలియన్స్. జీడిపి అంటే బేసిక్ గా అదే కదా, మనం ఒక ఇయర్ లో ఎంత
ప్రొడక్షన్ చేస్తున్న మన కంట్రీలో జీడిపి అది $2.94 trillion. అది సైజ్. పర్చేసింగ్ పవర్ వేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $1 పర్చేసింగ్ పవర్ అంటే చెప్తాను. $1కి మీకు ఒక కాఫీ వస్తుంది యుఎస్ఏలో. అమెరికాలో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $1 ఇస్తే కాఫీ వస్తుంది. కానీ ఇండియాలో ఆ కాఫీ రేటు ₹10 మాత్రమే. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మీ దగ్గర సేమ్ ఈ $1 మీ దగ్గర ఇండియాలో ఉంటే మీరు ఎన్ని కాఫీస్ తీసుకోవచ్చు? సో యూ కెన్ అట్లీస్ట్ బై ₹60 మనం తీసుకుంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ 6 కాఫీస్ వీ కెన్ బై. అంటే యుఎస్ఏలో $1కి వచ్చే ఒక కాఫీ ఇండియాలో అదే డాలర్కి మనకు 6 కాఫీలు వస్తున్నాయి. దట్ షోస్ ఇండియాలో పర్చేసింగ్ పవర్ బాగుంది. సింపుల్ పాయింట్. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కి సంబంధించిన పాయింట్ ఇక్కడ. పర్చేసింగ్ పవర్ ఇండెక్స్ అంటే ఏం లేదు, అంటే హౌ స్ట్రాంగ్ ఈజ్ యువర్ పర్చేసింగ్ పవర్ కెపాసిటీ. యుఎస్ఏలో మీ దగ్గర $1 ఉంటే మీరు ఒక కాఫీతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే డాలర్ని మీరు ఇండియాలో వాడుకుంటే, ఒకవేళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్స్ మిగతా అవన్నీ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అవన్నీ మీరు పక్కన పెట్టేస్తే, అది ఒకటే డాలర్ మీరు ఇండియాలో తీసుకొని వస్తే మీకు ఆ $1 అంటే $1 ఈజ్ అరౌండ్ లైక్ 60-65 రూపీస్ అనుకోండి. మీరు బేసిక్ గా ₹60 అనుకోండి. ఓకే, ఇన్ దాట్ $1 you are going to get 6 coffees in India. That means India's purchasing power is more. That is a simple point. మీకు టాపిక్ అయిందా భరత్ సార్? చెప్పారా ఇది పర్చేసింగ్ పవర్? మేబీ ప్లానింగ్ నడుస్తుంది ఈ మధ్య. సో దిస్ విల్ బి కవర్డ్, డోంట్ వరీ. ఎకానమీ బేసిక్స్ లో అన్ని కవర్ అయిపోతాయి. సో no comments? Fine. So the answer is the index is purchasing level index, that is used to compare the price level of economies, but not PPP. PPP is also used to just see which economy is faring better. That is also used, but more or less technically they are going to use PLI, purchasing price level index, to compare the price levels. Price levels ella unna economies lo chudadaniki price level index వాళ్ళు చూస్తారు. Okay, so this is released by the ICP. It is a new body formed by the World Bank. Ashadi Bij, ఇది ఒక rain, beginning of the rain లో what happens is they celebrate the new year called as Ashadi Bij. Okay, associated with the beginning of rain. Yes, Kutch people separate their new year on Ashadi Bij, not holy కాదు. They celebrate their new year. కొత్త ఇయర్ అంటే ఈ rain స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ Kutch, Ran of Kutch ఏరియాలో, గుజరాత్ లో they will celebrate this festival. That's it, simple. Next, government schemes. Yukti అనే స్కీమ్ అనేది అది నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ స్కీమ్ టు కంబాట్ ద COVID-19 క్రైసిస్, నాట్ గివెన్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ బట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే హెచ్ఆర్డి మినిస్ట్రీని మనం ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీగా అంటాం. ఓకే, హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్. అదే పాయింట్. శ్రామిక్ యోజన ఈజ్ అన్ అర్బన్ వర్జన్ ఆఫ్ ఎంజీ నరేగా. ఎస్, ఎంజీ నరేగా అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఒక సంవత్సరంలో 100 days వర్క్ ఇస్తాం మనం. ప్రతి స్టేట్ లో వాళ్ళ రేట్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. యావరేజ్ గా జార్ఖండ్ లో కూడా 194 రూపీస్ పర్ డే మీకు కూలీ పని చేస్తే ఒక వన్ డేలో ఇచ్చే డబ్బులు అనమాట. 194 రూపీస్ ఆన్ అన్ యావరేజ్. సో సేమ్ వే వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ దే వాంట్ టు బ్రింగ్ దిస్ శ్రామిక్ యోజన ఫర్ అర్బన్ పూర్. అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఉన్న పూర్ పీపుల్, లైక్ లాట్ ఆఫ్ మైగ్రెంట్ క్రైసిస్ ఆల్సో వీ హావ్ సీన్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్. వాళ్ళకు మన ఉపాధి కల్పించడానికి మనం ఏం చేసాం, జార్ఖండ్ గవర్నమెంట్ లో వాళ్ళు కొత్తగా ఒక స్కీమ్ తయారు చేశారు. అందులో అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఉన్న పూర్ పాపులేషన్ ని వాళ్ళు ఎంజీ నరేగా లాగా వర్క్ ఇస్తారు. యు మే ఆస్క్ వై నాట్ సేమ్ ఎంజీ నరేగా ఫర్ ద అర్బన్? బికాస్ ఎంజీ నరేగా ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్. ఓకే, రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అది. అర్బన్ లో కూడా మనం ఇవ్వాలని చెప్పేసి జార్ఖండ్ లో కొత్తగా ఒక స్కీమ్ తయారు చేయడం జరిగింది. ఓకే, no more questions. So how many are there in the class? Only 4, apart from me. Very logical, simple question. Idi historical question. Zamindari system, Lord Cornwallis 1973 correct. Madras Bombay lo appudu రైతువారి సిస్టమ్ ఉండే. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన విషయాలే, ఐ హోప్ సో. జమీందారీ సిస్టమ్ లార్డ్ కార్న్వాలిస్ తీసుకొచ్చాడు. తర్వాత మద్రాస్ బాంబే ప్రావిన్సెస్ లో, అప్పుడు ప్రావిన్సెస్ మీన్స్ స్టేట్స్ అట్ దట్ టైమ్, దే వర్ బిగ్గర్, అండ్ అక్కడ రైతువారి సిస్టమ్ ఉండేది. రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1822 to 1833 ప్రొవైడెడ్ మహల్వారీ సిస్టమ్. అంటే ఒక విలేజ్ ని, ఒక సొసైటీని, కమ్యూనిటీని ఒక మహల్ గా డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అట్ దట్ టైమ్ దీస్ యాక్ట్స్ వర్ దేర్ టు ప్రొవైడ్ మహల్వారీ సిస్టమ్. సో లాజికల్లీ ఆల్ ద ఆన్సర్స్ ఆర్ కరెక్ట్. So before independence there were 3 systems, zamindari, mahalwari. Explanation is very simple. In permanent settlement they fix the land rights of zamindars. So fixed settlement or fixed land rights unde ikkada zamindars ki. And what happened here is
they used to exploit the cultivators a lot in this permanent land settlement system. Raituvarilo, the rights have been given the benefits. Mahalwarilo kuda the entire village community was given this rights. So that means every farmer or the peasant of the village will contribute to total revenue. ఒక్కొక్క పర్సన్ ఏం చేస్తారంటే మొత్తం మహల్కి ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ వాళ్ళు ఇస్తారనమాట. సో బేసికలీ దే విల్ ఫిక్స్ సమ్ అమౌంట్ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ యాజ్ రెవెన్యూ and we have to give it as tax to the British government. So everybody should contribute to this particular continuous cumulative tax. For this whole thing, we have to pay the tax. That is what they did. 12th question. రిఫార్మ్స్ అనేవి ఎందుకు తీసుకొస్తారు మనం? బేసికల్ గా అగ్రేరియన్ రిఫార్మ్స్ అంటే మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో తీసుకొచ్చిన రిఫార్మ్స్ ఎందుకున్నాయంటే అన్ఈక్వల్ గా ఉన్న అన్ప్రొడక్టివ్ గా ఉన్న ఈ సెక్టార్ ని మనం మార్చడానికి, ప్లస్ టు రిమూవ్ ద ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ రిలేషన్ అంటే ప్యాట్రన్ అండ్ క్లయింట్ రిలేషన్షిప్. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుండే, చాలా సార్లు మనం కౌలుకు తీసుకున్నప్పుడు పర్టికులర్ ల్యాండ్, sometimes the cultivators were exploited by the zamindars also. అలాంటి రిలేషన్షిప్ ని మనం స్టాప్ చేయాలి, ప్లస్ అలాంటి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ని మనం స్టాప్ చేయాలి. అందరికి మనం డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ప్రొవైడ్ చేసి సమానంగా ల్యాండ్ కూడా పంచాలి. ఓకే, and to promote agricultural growth with social justice is also an important part. So all these are the important objectives. మనం అనుకున్న ఈ రిఫార్మ్స్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ బేసికలీ. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ రైట్. కుమారప్ప చైర్మన్ ఆఫ్ అగ్రేరియన్ రిఫార్మ్స్, యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ రైటే, ఇక్కడ ఇయర్స్ మార్చడం జరిగింది మీకు. ఓకే, అబాలిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీస్ అంటే ఇది బేసికలీ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ కి తీసుకున్న మనం మెజర్స్. కుమారప్ప చైర్మన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చైర్మన్ ఈ కమిటీ 1951 ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, 49 సారీ. సో అంతగా మరి ఇయర్స్ మార్చి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అడగరు, బట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఇంపార్టెంట్ కమిటీ ఫర్ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. అబాలిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీస్ అంటే మధ్యవర్తుల్ని రిమూవ్ చేయడం, మనం మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి మిడిల్ మెన్ ని రిమూవ్ చేయడం. మిడిల్ మెన్ వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి వీ హావ్ టు రిమూవ్ ద మిడిల్ మెన్. ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ సీలింగ్ ఆన్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్. సీలింగ్స్ అంటే హద్దులు దాటి ల్యాండ్ ఓన్ చేస్తే కూడా చాలా బ్యాడ్. ఇండియాలో ఆల్రెడీ మనకు ల్యాండ్ తక్కువగా ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద సర్ప్లస్ ల్యాండ్ అమాంగ్ ద ల్యాండ్లెస్ లేబరర్స్, లైక్ భూదాన్ మూవ్మెంట్ వాజ్ దేర్, గ్రామ్దాన్ మూవ్మెంట్ వాజ్ దేర్ కదా. అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే మన దగ్గర ఈ ల్యాండ్ లేదో వాళ్ళని పంచాలి అంటే ఇలాంటి ఎక్కువగా ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మనం సీలింగ్ పెట్టాలి. మీరు ఫలానా ఇన్ని ఎకర్స్ కంటే ఎక్కువ ల్యాండ్ మీ దగ్గర ఉండకూడదు, ఉంటే అది మనం వేరే వాళ్ళకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందే. ఇది కూడా ఇండియా తీసుకొచ్చింది. దట్ ఈస్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్. అంటే సీలింగ్ అంటే ఒక వీఆర్ పుట్టింగ్ వన్ లిమిట్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ యూ కెన్ హోల్డ్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ హియర్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్రెడీ ఇస్ దేర్. Bhudan movement was launched in 1951. Yes, Telangana state peasant uprisings, Raitula Tirugabatu. Gramdhan movement came into being in 1957 with the objective of redistribution of land to peasants. Malli same movement. Both are actually right answers, but here the year has been changed. Consolidation of land holdings అంటే ఏంటి? కన్సాలిడేట్ చేయడం. నా దగ్గర పవర్ ఉంది, దాన్ని నేను కన్సాలిడేట్ చేస్తున్నాను అంటే స్ట్రాంగ్ గా చేసుకుంటున్నాను. సో ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ల్యాండ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, ఇక్కడ ఆ ఫార్మర్ దగ్గర ఇంత ల్యాండ్ ఉంది, బట్ హీ హాస్ లైక్ 3 sons. బట్ వాట్ ద ఫార్మర్ ఇస్ డూయింగ్, హీ ఇస్ డివైడింగ్ ద ల్యాండ్ ఇంటూ 3 parts. నౌ దేర్ ఆర్ ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్ అండ్ థర్డ్ పార్ట్. మొత్తం ల్యాండ్ నేను 3 parts గా చేస్తే దిస్ ల్యాండ్ హ్యాస్ నౌ బికమ్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్. సో ఇలా ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అవ్వడం వల్ల దాని ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకుంటే ల్యాండ్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే మనకు ప్రొడక్టివిటీ అంత బాగుంటుంది. ల్యాండ్ ని మీరు ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటూ పోతే, ఫ్రాగ్మెంటెడ్ చేసుకుంటూ పోతే, దిర్ విల్ బి నో ప్రాపర్ వే ద ఫార్మర్ కెన్ ఎర్న్ ఇనఫ్ రెవెన్యూ ఆర్ కెన్ గ్రో థింగ్స్ ఇన్ ద ల్యాండ్. అందుకే మనం ఇలాంటిది ఆపాలి. సో కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ హోల్డింగ్స్ అంటే అమాల్గమేషన్. You want to remove this, you want to make this full, and redistribution of the fragmented land with a view to bringing all plots of land in one block. అన్ని plots ని మనం ఒక బ్లాక్ గా తయారు చేసుకుంటే మనకు అక్కడ మనం బాగా పండే, you can actually use lot of you can use agriculture and you can take benefit from the productivity of the crops. So putting together all the plots of land in one block, okay, because if it is having fragmented land, it will be affecting your productivity. Due to lot of pressure of population on land and the limited opportunities in the non-agricultural sector, there is an increasing division of subdivision and fragmentation of land. Fragmentation of land holdings is not good.
it will reduce the productivity. So we cannot manage the irrigation also. Like if some of you are in the, if your family is in the farming profession, you can understand this. ఇరిగేషన్ మేనేజ్ చేయాలంటే, ల్యాండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలంటే, సూపర్విజన్ చేయాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది. ల్యాండ్ షుడ్ బి బిగ్ కన్సాలిడేటెడ్ ల్యాండ్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి నైస్. దట్ ఈస్ ద పార్ట్ హియర్. కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ అంటే we have to consolidate the land whatever is there. We have to make all of the land into one block. Recently in the news, Ambarnaya river was there because of Russia. One stupidity in Russia is oil exploration and oil spills because of the ship. We have seen some ugly photographs in the social media as well, in the news channels as well, how it will take years to spill, to come to clean that oil. Oil spill, one of the major issues in the world, in the pollution of the seas in the world. And unfortunately, there is no mechanism through which we can hold these governments accountable for their mistakes. So Russian president declared emergency because of oil spill in the Arctic Circle. Climate change అవ్వడం వల్ల ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ లో ఏమవుతుంది, అక్కడ ఐస్ మెల్ట్ అయిపోవడం వల్ల కొత్త కొత్త దారులు అక్కడ వస్తున్నాయి ట్రేడ్ చేయడానికి. దాన్ని రష్యా చాలా బాగా వాడుకుంటుంది. రష్యా కూడా ఆర్క్టిక్ రీజన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఐస్ కరిగిపోవడం వల్ల అక్కడ ఏమవుతుంది, కొత్త కొత్త సీ రూట్స్ డిస్కవర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. So because of this, the pollution is increasing in those seas. Climate change is benefiting Russia because of the ice, the polar ice caps melting in the Arctic Circle. 20,000 of diesel spilled into this particular sea and caused havoc. We have seen the death of wildlife as well, and the red color photographs we have seen in the social media as well, how this oil spill has turned the river into very ugly. So environmentally sensitive Arctic Ocean, and it is going to impact humans. Humans don't learn from their mistake. They continue to pollute the rivers and the lakes and the oceans, and still, despite there is a disaster, they won't change. So FATF అనే ఆర్గనైజేషన్ మీరు చాలా సార్లు న్యూస్ లో వింటుంటారు. మనీ లాండరింగ్ కి, టెర్రరిజం కి ఆపడానికి మనం ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట. చాలా కంట్రీస్ ఇందులో, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంట్రీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్, ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. మనీ లాండరింగ్ అంటే మనం గవర్నమెంట్ కి తెలియకుండా మనం డబ్బులు హవాలా చేయడం, హవాలా దారి ద్వారా మనం మనీ వేరే కంట్రీస్ లో ఇల్లీగల్ గా సేవ్ చేయడం. స్విట్జర్లాండ్ లాంటి కంట్రీస్, కేమెన్ ఐలాండ్స్ లాంటి కంట్రీస్, లేకపోతే పనామా ఐలాండ్స్ అని చెప్పేసి మనం గవర్నమెంట్ డబ్బులు, గవర్నమెంట్ కళ్ళు కప్పి మనం డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, వేరే ఏరియాస్ లో డైవర్ట్ చేయడం ఇల్లీగల్ గా. ఆల్ దోస్ ఆర్ కవర్డ్ బై FATF. దీని యొక్క ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇంకొక బాడీ ఉంది, అది యురేషియన్ గ్రూప్. ఓకే, మెయిన్ గ్రూప్ మాత్రం FATF. మనీ లాండరింగ్ కి అగేన్స్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. టెర్రరిజం ఫైనాన్స్ చేయకూడదు, మన డబ్బు టెర్రరిస్టుల దగ్గర చేరకూడదు, అవన్నీ వీళ్ళ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. FATF లో పాకిస్తాన్ మెంబర్ గా ఉంది, కానీ ఈ యురేషియన్ గ్రూప్ లో పాకిస్తాన్ మెంబర్ గా లేదు. అందుకే సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్ హియర్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇండియా అండ్ చైనా ఆర్ ద మెంబర్స్. ఉజ్బెకిస్తాన్, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, or Russia, they are all the members of this Eurasian group. It is just like FATF, the group. Okay, they also fight against the money laundering and terrorism financing. ఇందులో పాకిస్తాన్ మెంబర్ గా లేదు, పాకిస్తాన్ ఏమో FATF లో మెంబర్ గా ఉంది. సో FATF ఏం చేస్తుందంటే బేసికల్ గా ఇట్ విల్ గివ్ ద లిస్ట్ అనమాట. గ్రే లిస్ట్, బ్లాక్ లిస్ట్ లో మన పేరు ఉంటుంది. ఒకవేళ గ్రే లిస్ట్ లో పేరుంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ కన్సర్న్. Like if other countries, when they want to come and invest in your country, they will think, oh, this country is in gray list, so they may not try to invest in your country, and because of the bad rating you have. అందుకే ఇలాంటి రేటింగ్ మంచిది కాదు. ఒకవేళ మీరు మొత్తం టెర్రరిజం ఫైనాన్సింగ్ ఆపకపోతే యూ విల్ బి పుట్ ఇన్ సైడ్ ద బ్లాక్ లిస్ట్. బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెడితే చాలా, ఇట్ విల్ బి వెరీ బ్యాడ్, సీన్ వెరీ బ్యాడ్ అగేన్స్ట్ యూ, అండ్ ఇట్ మే ఇంపాక్ట్ యువర్ రేటింగ్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇలాంటి రేటింగ్స్ వల్ల ప్రమాదం ఏముంటుందంటే, వాట్ ఈస్ ద హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద రేటింగ్స్? అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ డిబేటబుల్ అగైన్, బట్ యూజువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, ఇలాంటి రేటింగ్స్ ఇవ్వడం వల్ల, బ్లాక్ లిస్ట్ కానీ గ్రే లిస్ట్ కానీ, అదర్ కంట్రీస్ ఇన్వెస్టర్స్ మే థింక్ బిఫోర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ యువర్ కంట్రీ. దట్ లాస్ విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్. సో ఇండియా ఇస్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ వన్ మోర్ గ్రూప్ కాల్డ్ as యురేషియన్ గ్రూప్, విచ్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ద FATF గ్రూప్. బేసికలీ దీని మోడల్ కూడా సేమ్ అంతే. టెర్రరిజం ని ఆపడం, టెర్రరిజం చేసే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వెళ్ళకూడదు. సో లైక్ దావూద్ ఇబ్రాహిం is there, lot of people are there, like ICC is there. Our money, our resources should not reach those terrorists. Any country who is supporting terrorists, they have to be taken action against. That is the important mandate of this particular EAG as well. And we discussed yesterday itself, Senkaku, Diaoyu Islands are
are disputed under China, Taiwan, and Japan. So, ఈ మూడు important countries, these three important countries are debating these islands. They are saying these islands are ours only. So, Senkaku Islands in Japan, Diaoyu Islands in China and Icharikada. Basically, two are same. It depends on who calls what. Japanese call them Senkaku or Chinese call them Diaoyu. ఇలా వాళ్ళ ఇష్టం అన్నట్టు వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకున్నారు ఈ పర్టికులర్ ఐలాండ్స్ కి. ప్రిలిమ్స్ కి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అవి ఎక్కడున్నాయి ప్లస్ ఏ కంట్రీస్ డిబేట్ చేస్తున్నాయి అంతే. మరి డీటెయిల్స్ లో వెళ్ళాల్సిన అవసరం మనకు లేదు. 19th question is talking about untouchability. Yes, first India Article 17 talks about abolition of untouchability. Second point, ఇంకా మనం ఒక యాక్ట్ కూడా మనం చేసాం, అది సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్. సివిల్ రైట్స్ అంటే మన బేసిక్ రైట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్. ఇట్ సేస్ వీ హ్యావ్ టు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్, ఇఫ్ యు ఆర్ రిలీజియన్ లో కానీ సొసైటీలో కానీ మీరు ఎవరైనా అన్టచబుల్ గా ట్రీట్ చేసి మీరు వాళ్ళని డిజేబుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ సోషల్ డిజబిలిటీస్ మీన్స్ లైక్ యు ఆర్ ట్రీటింగ్ ఎ పర్సన్ యాజ్ అవుట్ కాస్ట్, అలా చేయడం వల్ల అది మీకు డిస్క్రిమినేషన్ లాగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది కూడా మనం చేయకూడదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ ఆన్సర్ హియర్. ఓకే, సో వీ షుడ్ నాట్ do untouchability, we should also not discriminate. So both answers are first, second are right. Third one, a person who is convicted for preaching untouchability cannot be nominated to Rajya Sabha. Council of States means here Rajya Sabha. Of course, ఎవరైనా untouchability practice చేస్తే అతను రాజ్యసభ మెంబర్ అవ్వడానికి అనర్హుడు. So answer is all three are correct. So mana, if you remember my classes of polity, I told you maybe to your class or not. So రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇందులో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఎవరు క్వాలిఫికేషన్ ఎలా ఉండాలి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఇండియాలో ఓటర్ అంటే ఎవరు, ఒక పర్సన్ ఎమ్మెల్యేగా డిస్క్వాలిఫై అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి, ఎంపీగా డిస్క్వాలిఫై అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి, అవన్నీ ఈ చట్టంలో ఉంటాయి. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ 1951 లో. అందులో ఉన్న ఒక ప్రొవిజన్ ప్రకారం ఎవరైనా పర్సన్ అన్టచబిలిటీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అతను రాజ్యసభ మెంబర్ అవ్వడానికి అనర్హుడు. సో ఆల్ ఆన్సర్స్ ఆర్ రైట్. లాస్ట్ క్వశ్చన్, మలబార్ గ్లైడింగ్ ఫ్రాగ్. అప్పుడప్పుడు ఇంపార్టెంట్ యానిమల్స్, బర్డ్స్ న్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు మనం చూసుకోవాలి. సో మలబార్ గ్లైడింగ్ ఫ్రాగ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద, ఈ ఫ్రాగ్ స్పీషీస్ మనం న్యూస్ లో ఉంటే యూజువల్ గా అవి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో ఉంటాయి. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బయోడైవర్స్ రీజన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. బయోడైవర్సిటీ బాగా ఉంటుంది కాబట్టి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో అక్కడ మనం యూజువల్ గా చాలా ఫ్రాగ్ స్పీషీస్ మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో మలబార్ గ్లైడింగ్ ఫ్రాగ్ is there in the freshwater habitats. Of course, it is listed as IUCN లో least concern. అంటే పెద్దగా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. I told the list of IUCN in the previous class also, like least concern, vulnerable, endangered, near threatened, extinct in the wild, critically endangered. Already I told you in the previous class what is the red list. అంటే వాళ్ళ పాపులేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళకు థ్రెటన్ ఎంతగా థ్రెటన్ అవుతున్నాయి. ఇఫ్ ఎల్సీ ఇస్ దేర్ మీన్స్ లీస్ట్ కన్సర్న్, పాపులేషన్స్ ఆర్ వెరీ నైస్. తక్కువగా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, వల్నరబుల్ అంటాం మనం, పాపులేషన్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. నియర్ థ్రెటెండ్ అంటే మనం దాన్ని కాపాడుకోకపోతే థ్రెటెండ్ కేటగిరీలో వచ్చేస్తాయి అవి, లేకపోతే దే విల్ బికమ్ ఎండేంజర్డ్, లైక్ దేర్ నంబర్స్ ఆర్ డిక్లైనింగ్ వెరీ బ్యాడ్. క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై రిస్క్ కేటగిరీ హియర్. ఫైనల్ గా వచ్చేది ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద వైల్డ్. వైల్డ్ లో ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయినాయి. వైల్డ్ లో ఎక్స్టింక్ట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీనింగ్, సమ్ టైమ్స్ యు మే సేవ్ దెమ్ ఇన్ సమ్ పార్క్ ఆర్ సమ్ జూ, రైట్? సో ఎక్స్టింక్ట్, ఈఎక్స్ మీన్స్ ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద వైల్డ్. వైల్డ్ లో అసలు ఆ పాపులేషన్స్ లేవు అనే కేటగిరీ. IUCN, International Union for Conservation of Nature, is responsible for giving this list called as red list. So both the answers are right. So any questions here? Shall we end the session? I hope the entire MCQ's explanation you have understood, and you have a test tomorrow on the topics which we have discussed in polity or whatever subjects which are going on for you. So those questions will be there as test for you. I have given 20 polity questions as usual. Shall we end the chat? Any more questions? No response. Nobody is there or what? Students, anybody is there listening or not?
Okay, fine. There is okay, fine. So shall we end the chat? So I think there are no more doubts. If you have any questions, then please note it down, and you can ask me in the next session as well. And see you in the next class, maybe on Monday, if I'm not wrong. Thank you.